지금까지 있었던 선교 대회 중에 제일 열매가 많은 그런 대회였습니다. It was a conference that bore the most fruit from all of the missions conferences to date. 이제 마무리하면서 무엇을 가지고 가야 되겠냐. Then as we conclude, we need to ask the question, what is it that we must carry back with us? 예수님께서 왜 제자들을 감람산으로 부르셨는가 하는 겁니다. Why is it that Jesus called together his disciples to the Mount of Olives? 40일 동안 하나님 나라 일을 설명했다. And for 40 days, he explained the things, the works pertaining to the kingdom of God. 보좌의 능력이 아니고는 세계복음화 불가능해요. Apart from the power of the throne, we cannot do world evangelization. It's impossible. 하나님 나라의 일을 40일 동안 말씀하시니라. He spoke about the work of God's kingdom for 40 days. 땅끝까지 갈 능력을 주겠다. And he says, I will give to you the power by which you can go to the ends of the earth. 증인이 될 것이다. You will be my witnesses, he says. 영적인 전염병은 전 세계를 돌고 있는 겁니다. The spiritual contagion is infecting the entire world. 요셉에게 주신 겁니다. And this is the mystery God gave to Joseph. 애굽의 재앙을 막아라. Block the crises and disasters of Egypt. 그래야 237을 살리는 것이다. Only then can you save the 237 nations. 여러분이 응답받아 버리면 모든 문제 해결돼. It's just 24 hours. So long as you receive answers, all problems will subside. 아무리 여러분이 성공해도 복음 없으면 여러분의 가장 가난하고 어려운 시절로 돌아갑니다. How important is this gospel? No matter how much success you achieve, if you don't have the gospel, you revert right back to your most impoverished state. 쉽게 말하면 복음으로 완전히 운명을 바꾸라. Simply put, with this gospel in hand, completely change your fate and destiny. 인간에게 인간답게 사는 보좌의 능력을 누리게 만드는 것이 복음이다. The way for us to live our lives worthy of being called human beings through the power of the throne is what this gospel is. 세계 재앙을 막는 것이 복음이다. We see that the way for us to block the disasters of this world is the gospel. 아, 우리나라는 연약해 세계복음 못해? 틀린 소리입니다. My country is so weak, we cannot do world evangelization. Those words are wrong. 바누아투에서 섬나라 살릴 수 있다 이래. Vanuatu can save all of the island countries. 보좌의 능력으로, With what? With the power of the throne. 그리스도의 능력으로, Through the power of Christ. 성삼위 하나님의 능력으로. And through the power of the triune God. 첫째입니다. First, 오늘 이 본문의 배경은 시대 재앙 막을 자로 보내겠다는 겁니다. 그 증거 딱 붙잡고. what is the context of today's passage? It's the promise that he will send us out as those who will block the disasters of this age. Now hold fast to that evidence. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라 그 장면이에요. The offspring of the woman will crush the head of the serpent. It's that very scene being fulfilled, the fact that he was put to death. 하나님이 역사하시면 오래 얻을 수 있고 빛의 경제 세계보험 할 수 있다. But God, if you give to us the 5 powers and with the economy of light, we can do world evangelization. 그걸 붙잡고 가라는 거예요. You need to now hold fast to that. 두 번째는 뭡니까? Second, 국가 재앙을 막는 놀라운 이 사명을요 주신 겁니다. 그 증거 붙잡아야 돼요. God has given to us this astounding mission to block the disasters that plow into every country. You need to hold on to that as your mission. 로마로 보냈더니 로마 살리고 이스라엘 살리고 세계를 살리고 He sent them to Rome. They saved all of Rome. They saved Israel. They saved the entire world. 이 증거를 딱 붙잡고 가시라. Now hold on to this evidence. 마지막은 뭡니까? And third, 후대 살리는 증거를 가지고 왔어요. and finally, you must have the evidence to save the posterity. 복음 안전하니까 유대인들 유랑민으로 만들었어요. 그런데 그 속에 증거 가진 자 통해서 세계 복음화 이루어졌다 이거요. Because the Israelites lost hold of the gospel, that's why they were then left to wander throughout the entire world. And yet to those who had this covenant and gospel, everything was restored. 금토일 시대 열어서 여러분의 미션을 증거로 전달해라. You must open up this age of the 3-day weekend, Friday, Saturday, Sunday, and you must take hold of the mission you have and you must convey that. 세 가지 뜰을 만들어서 여러분의 미션 속에 있는 하나님의 말씀을 증거해라. And make the 3 courtyards, take hold of that mission and convey that. 내 안에 망대 여정 이정표를 만들어서 증인으로 서라. And now take hold of the partisan journey and guidepost inside of you and stand as a witness. 하나님이 우리 주신 것은 너에게 성삼위 하나님 함께 하셔서 보좌의 능력으로 시공간을 초월하는 답을 주어서 세계 살릴 것이라고 말했어요. Just to eat 3 square meals a day, that's not the point at all. I realize not at all. God has given to us this important commission and this mission and this covenant so that we can receive the answer and the blessing of the throne that transcends time and space. 이번 주는 여러분이 정말 하나님이 주시는 미션
발견하는 주간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless in the name of Lord Jesus Christ that this week may be a week for you to discover the God-given mission. 그 구원의 축복이 영원전에 준비된 축복이고 오늘도 우리가 예배드리러 온 것 같지만 하나님이 부르신 줄 믿습니다. 이 자리가 그런 의미를 볼 때 영원한 응답의 현장이다. 하나님이 한국 땅을 지금 선교대회 했습니다마는 틀림없어요. 선교의 모델로 세우셨어요. 그러면 왜 하나님이 한국을 이렇게 축복하셨냐? 선교 때문에 축복하셨다. 그런데 세계에서보다 더 큰 영역이 하나님의 역사입니다. 그걸 교회사들이 표현합니다. 민주주의가 되려면 세 가지 조건이 돼야 된다. 첫 번째, 안보. 두 번째는 국민의식을 위한 교육입니다. 세 번째는 너무 못 살면 안 돼요. 경제. 시행되었던 제도 중에 아주 대표적인 제도가 토지개혁이라는 거예요. 불신자들이 요한 칼빈 목사님을 자본주의의 창시자라고 얘기했어요. 그렇지? 소유, 노동, 가치를 바르게 설명하기 시작해요. 하나님의 은혜로 하나님께서 이 한국 땅을 이게 되도록 만들었어요. 눈에 보이지 않는 세계 선교 대국이 될 수밖에 없는 하나님의 숨겨진 역사. 자, 바누아투의 상황, 바누아투 선교를 얘기해야 되니까요. 독립을 했는데 아직도 경제적으로는 독립을 못하고 있어요. 그리고 무지해요. 전혀 개발이 안 되어 있어요. 병원이 없고 약이 없어요. 의료시설이 없어요. 시골 같은 거 보면 종교 2개, 3개. 그게 무슨 기독교입니까? 바누아투 선교를 어떻게 해나갈 것인가? 이 모든 문이 어떻게 열리느냐? 어려워. 이래가 전국을 파송하는데 그것만 가르치는 게 아니고 복음 교육을 시켜서 파송을 해요. 중요한 게 교육 사역입니다. 깨워야 됩니다. 여기에 포함되는 게 계몽. 그러면서 산업이 중요합니다. 개발이 안 됐기 때문에 청정 관광 국가를 만들어야 돼요. 복음 가진 단체에서 이익을 얻으려고 하면 안 되고 서로가 윈윈할 수 있도록 전략을 펴나가야 돼요. 그런데 문제는 이 나라 사람들이 근본적으로 나라 사랑 안 해요. 나라 사랑하도록 의식을 바꾸는 거예요. 새마을운동과 함께 복음을 가르쳐버려요. 그게 서밋입니다. 하나님이 준비해 놓은 영원한 응답, 한 나라를 살리기 위해서 하나님이 우선적으로 준비한 지역, 이를 위한 팀 구성과 준비. 오늘 본문에는 고린도, 복음 가진 저와 여러분의 산업이 하나님께 있다. 주님이 주신 기업이면 주님 인도만 받으면 돼요. 죽으면 죽으리다. 저와 여러분의 만남이 하나님께 있어요. 팀이 구성되어지니까 하나님이 회당 바로 옆집 디도 유스도 집에서 고린도 지역을 살리는 말씀 운동을 시작했어요. 그게 문입니다. 그 시간표에 준비된 절대망대, 영원 전부터 준비한 영원한 응답의 저와 여러분이 주역이 되어야 됩니다. 우리가 버려진 자 같은 아닙니다. 하나님이 숨겨놓은 자요. 근데 정체성을 놓쳐버리면 남은 자가 아니고 낙오자로 바뀌어버려요. 분명한 이유를 가지고 저와 여러분이 결단해야 됩니다. 내가 주역으로 응답받겠다. 시간표 보세요. 건축. 시간표 보세요. 영적 건축. 기도 조직을 만들어서 기도해야 됩니다. 우리가 어떤 동기를 가지고 있느냐? 순수한 동기. 이거 회복해야 돼요. 시킨 대로. 내 안에 사단의 망대를 만들어 놨어. 그걸 무너뜨려라. 하나님의 망대를 씌우는 거다. 그걸 넘어서 절대 망대를 씌워라. 모든 선교 현장에 하나님의 역사가 시작될 줄로 믿습니다. 전도 제자에게 주시는 메시지가 있어요. 有赐给传道门徒的信息， 그걸 붙잡으셔야 됩니다. 应该握住这个。
전도 제자에게 사망이냐 생명이냐 이건데요 지금. 对传道门徒来讲，这是死亡还是生命，这样最为重要的。 사망과 생명이 왔다 갔다 하는데 그냥이 아니죠. 是死亡还是生命，是决定这个至关重要的，所以不是普通的事件。 죄의 삭은 사망이요 하나님께서는 영생이라고 설명했단 말이죠. 因为在这里讲解，罪的工价乃是死，而且信的话会得到永生。 예수님께서 부활하셨어도 어린 양을 먹이라. 耶稣复活之后也说了要喂养小羊， 왜냐? 为什么？ 중요한 일이 일어나니까. 因为会发生重要的事， 앞으로 큰 환란도 일어날 것이다. 将来也会发生极大的患难， 적그리스도 일어날 거다. 会兴起敌基督， 전쟁도 일어날 거다. 也会发生战争， 별의별 일이 다 생긴다. 会发生各种各样的事情。 그러나 모든 민족에게 복음 전거된 이후에 끝이 오리라. 但是这福音传遍万民，末期才会来到。 예수님 그건 아버지께 맡겨라. 但耶稣说，这应该交给父。 지금은 이거 해라. 现在要做这个，是定章1章8节， 오직 성령 충만받고 능력 받아서 증인이 되라. 要唯独被圣灵充满，得到能力做证人。 그리고 여러분들이 이 언약을 붙잡고 세상 사람들이 알지 못하는 응답을 받아야 세상을 살릴 수가 있다니까. 大家应该握住这个应许，应该蒙受世人所不知道的应允，才能够拯救世上的人。 먼저 준비해야 되는 게 뭔가 하니까 지금 전 세계에 일어나는 문제가 뭔지를 알아야 돼요. 首先该知道的是什么呢？现在在全世界发生的问题到底是什么？ 로마를 비롯해서 강대국은 어떤 영적 문제가 왔는가 하니까요. 무조건 사람을 죽이고 정복하는 전쟁이 벌어진 거예요. 包括罗马在内，强大国发生了什么样的问题？他们无条件挑起战争，然后杀害人的性命。 지금도 기도해야 됩니다. 무슨 일이 날지 모릅니다. 现在我们也应该祷告，无法预测会发生怎样的事。 이때의 후진국은 미신, 혹시 완전히 이제 접신, 그래서 살 수밖에 없어요. 这个时候，落后国家只能生活在迷信还有被鬼附的交鬼的这个运动当中。 문제는 복음 받은 이스라엘이 힘이 없는 거예요. 问题是，已经领受福音的以色列却毫无力量。 요즘 말로 말하면 세계 복음화 있는 교회가 문을 닫고 있어요. 按现在的话来讲，教会应该成就世界福音化，却在倒闭。 자, 세계를 살 전도자 여러분들은 要拯救世界的传道门徒， 답이 뭔가 알아야 돼요. 应该知道答案是什么。 여러분 속에 있는 망대를 무너뜨리라. 格林多后书10章4节，要拆毁你们里面的撒旦的营垒， 사단의 진을 무너뜨리라. 要拆毁撒旦的营垒。 그리스도께서는 일곱 망대와 여정과 이정표로 바꿔버려라. 借着基督所赐的望楼、旅程和里程碑，要改变， 이게 답입니다. 这是答案。 이걸 만들어서 딴 것까지 정의하러 가라. 要建造这个，然后直到地极做证人。 여러분이 아침, 밤, 낮 조금만 해도 됩니다. 3집중. 只要大家清晨还有白天和晚上稍微做一点点，做集中就可以， 응답이 온다니까요. 会产生应允，应允会到来。 그걸 보고 3세팅. 把这个叫做3个装备， 플랫폼이 생겨. 会产生平台。 가보니까요. 빛을 발하는 파수대 서 있어. 没有平台的家谁会去呢？去了之后发现有发光的守望 안에 台， 들어가니까 완전 치유하는 소통하는 안테나가 있어. 进去之后发现有能够得到治愈的、能够沟通的天线。 문제 만나면 다행이요. 왜냐? 답 찾아주게. 不是遇到问题之后才想起该怎么做，而是遇到问题那才是万幸，因为找到答案。 어려움과 갈등하다 遇到困难和矛盾，不要被 갱신 应该超越和更新。 모든 위기는 기회. 所有的危机都是机会， 그걸 보고 삼응답이라고 합니다. 把这个叫做3个应允。 자, 왜 이렇게 해야 됩니까? 为什么这样说呢？ 해방시켜야 돼요. 因为要释放人。 금토일실에 열어서 우리의 모든 눌린 신자들을 해방시키라. 要打开周末3休时代，要释放所有被压制的我们的信徒。 세 가지 뜰 만들어서 이제는 완전히 해방시키라. 要建造3个院子，完全释放人。 드디어 237 5천 종족을 흑암에서 해방시키라. 终于从黑暗中释放237还有5000种族， 이 복음은 해방의 메시지입니다. 因为这个福音是释放的信息，对吧？ 금요일 날에는 모든 다락방하는 교회, 周五的时候，所有做塔拉棒的教会， 특히 임마누엘 교회 힐링하는
응답을 누리세요. 特别是以马内利教会要享受治愈的应允。 음식, 운동, 의사 말씀, 호흡, 기도 5가지만 딱 개인화시켜 버리면 역사는 나. 只要呼吸、运动，还有医生所说的话，深呼吸，还有祷告，只要个人化的话，就必定会兴起有效果的神的做工。 렘넌트는 토요일을 모아놓고 꼭 하세요. 那周六的时候，把人们都聚在教会，一定要做。 마지막 기회입니다. 달란트 찾게 해줘야 돼요. 要最后的机会，应该让他找到他连德。 꼭 읽어야 되는 책이 있습니다. 有必须该读的必读书， 그거 말해주고 하나님의 말씀으로 결론 내줘야 돼요. 要告诉这个，让他读完之后，靠着神的话语得出答案。 그러고 반드시 주일날에 확인해야 될 게 而 있어요. 且礼拜天有必须应该确认的。 나에게 전도의 흐름은 어디지? 확인해야 됩니다. 对我来讲，传道的流向到哪里了？应该确认这个。 세 가지들 여러분들이 준비하셔야 됩니다. 3个院子，大家要做准备。 쉽게 말하면 24 할 수 있도록. 简单讲，就是能够做24， 그래서 그들이 스스로 응답받을 수 있어요. 让他们自己能够蒙应允， 25. 是25。 영원이라는 답을 가지고 나가도록. 要带着永远这个答案出去。 제일 먼저 간 게 이방인의 딸, 치유의 딸, 회당. 最先去的地方是外邦人的院子，还有治愈，还有会堂。 이걸 24, 25 영원 만드는 겁니다. 只要把这个打造成24、25，还有永远。 이번에 임직받는 분들은 함부로 하지 마시고요. 진짜 한 나라, 여러분이 정말 렘넌트 한 명, 딱 한 지역 이렇게 붙잡으셔야 돼요. 这次被任职的种植者不要盲目的接受任职，而是应该真的握住一个国家、一个人们的一个地区， 특히 한 나라 완전히 붙잡으셔야 돼요. 特别是要彻底的握住一个国家。 우리 모든 다락방교회 기도입니다. 세계 교구를 만들어라. 是我们塔勒棒教会的祷告题目，要建立起世界教区， 237 5천 살릴 수 있도록 为了能够拯救237、5000种族。 대교구 제도를 쓰라. 现在还没有蒙应允，正在持续祷告中，要建立大教区。 이거는 주로 부교육자들입니다. 这主要是副教牧人员来做， 부교육자들이 마음껏 뛰고 전도하고 목회하도록 만들어주라. 应该帮助副教牧人员尽情能够奔跑在现场传道和牧会， 한 지역이나 한 나라를 완전히 살리도록 만들어줘. 应该帮助他们能够完全的拯救一个地区或是一个国家。 우리 렘넌트와 중직자들은 我们人们的还有种植者， 완전히 지역 교구를 살립니다. 要完全拯救地区的教区， 70인가 회당. 是70人，还有会堂。 그 사람에게는 첫 번째 기회라 생각하면 됩니다. 在座的有很多的医生，你们管理很多的患者很困难，但是应该想，对患者来讲是第一次的机会， 마지막 기회. 也是最后的机会。 늘 생각, 어떤 직업을 가지든 생각이 됩니다. 첫 번째 기회요, 마지막 기회. 不管是任何职业，应该常常想起是第一次机会，也是最后一次机会， 영원한 기회. 而且是永远的机会。 딴 거 하지 말고 아버지 약속한 거 기다리라. 要等候父所应许的， 너는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받을 것이다. 不多几日，你们要受圣灵的洗。 그때는 예루살렘 유다 사마리아 땅까지 내 증인이 되리라. 那个时候，从耶路撒冷、犹大、撒玛利亚，直到地极，做我的证人。 하나님이 주신 최고의 은혜. 감람산으로 부르신 7망대 7여정, 7이정표의 이유를 알고 강대국을 통해 전 세계에 전달되는 영적인 전염병을 막도록 복음의 능력을 정말 깨닫고 누리게 하심을 감사드립니다. 오직 복음의 언약 붙잡고 시대재앙을 막는 증거를 가지고 가게 하옵소서. 국가재앙을 막고 나라 살리는 증거를 가진 그 복음의 증인이 되게 하옵소서. 237 나라와 5천 종족, 금토일 시대 세 가지 뜰을 통해 후대를 살리는 말씀의 증거와 미션이 전달되게 하옵소서. 하나님이 정말 나에게 주시는 미션을 발견하게 하옵소서. 영원한 응답. 선교의 모델이 되는 교회로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 찬양할 수밖에 없는 은혜로 구원의 문을 여시고 예배드릴 수 있는 이 자리가 영원한 응답의 현장임을 알게 하옵소서. 우리나라를 선교의 모델로 세우셔서
바누아투와 같은 나라에도 우리나라에 주신 응답과 같은 선교 응답이 있게 하옵소서. 바누아투에 복원을 할 일꾼을 키우는 의료, 계몽할 수 있는 교육, 윈윈 전략하는 산업 선교, 나라를 사랑하는 의식 있는 서밋들이 세워져 올바른 선교가 이루어지게 하옵소서. 예비된 지역을 찾고 세계복음화를 위한 업과 올바른 팀 구성의 만남과 예비된 절대망대의 문을 찾게 하옵소서. 건축과 영적 건축의 답을 가지고 결단하게 하시고 바누아투와 불어권 살리는 기도 조직이 세워지며 나를 내려놓고 말씀 따라서 시키는 대로 나의 그릇을 바꿔서 절대망대를 세우게 하옵소서. 사망과 생명. 문제가 무엇인지 정확히 알고 정확한 답을 가지고 3집중 3세팅 3응답으로 준비하여 땅끝까지 증인되게 하심을 감사드립니다. 금토일 시대를 만들어서 금요일에 치유의 응답을 누리도록 5가지를 개인화하고 토요일에 렘넌트들에게 달란트를 찾아주며 주일에 말씀, 기도, 전도의 흐름을 확인하게 하옵소서. 3가지 뜰을 놓고 24, 25 영원의 답을 가지고 가게 하옵소서. 237 나라 5천 종족을 살리는 일에 한 나라, 한 지역, 한 렘넌트를 붙잡고 세계교구, 대교구, 지역교구를 만들게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.